I'm going to tell you guys something different today. Music gurinchi kaadu, beauty gurinchi kaadu, but it's about the new sensation OnePlus Nord. So actually ee phone ma chelli birthday July 22nd ki release avvaledu, but nenu wait chesi dani pre-order chesi ma chelliki tarvata gift ichchanu. So I thought I'd just put up a review for you guys. So meer konalanunte ee review help chestundani anukuntunnanu. So let's go into the video. Okay, so let's just quickly unbox the phone. This way Nord. Chuddam ela undo. Let's open it. And wow, it looks so nice. Marble blue నాకు చాలా నచ్చింది color, and it feels really elegant in the hands, and the glossy finish, wow, I like it. So let's check out what's inside. So OnePlus Nord lo two colors, grey onyx and blue marble. Okay, so indulo welcome letter వచ్చింది and a TPU case. Ooh, I like the design. ఒక చిన్న ప్రొటెక్టర్ కూడా వచ్చింది, ప్రాబబ్లీ జస్ట్ వాటర్ పోకుండా ఉండడానికి, చార్జ్ పెట్టుకునేటప్పుడు తీసి పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇందులో OnePlus Nord స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్, the safety information book, and the red cable club card, and the SAR value అంటే రేడియేషన్కి సంబంధించిన వాల్యూ. అండ్ రెడ్ కేబుల్ క్లబ్లో మెంబర్స్ అవుతే OnePlus బెనిఫిట్స్ అండ్ OnePlusకి సంబంధించిన క్లబ్ రెడ్ కేబుల్ క్లబ్. అండ్ దర్స్ ద వాప్ చార్జర్ అండ్ ద రెడ్ కేబుల్. సో మీ అందరూ తప్పకుండా OnePlus Nord గురించి వినే ఉంటారు, బికాస్ ఇట్ వాజ్ సో హైప్డ్ అప్. దీని స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ చాలా మెల్లిగా ఒక ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 or 1.5 months ఒక్కొక్క స్పెసిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తూ వచ్చారు. బట్ యాక్చువల్గా ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ రివీల్ చేయక ముందే ఒక 3 waves ఆఫ్ ప్రీ ఆర్డర్స్ ఇన్స్టెంట్ సోల్డ్ అవుట్ అయిపోయాయి. ఇజంట్ దట్ లైక్ క్రేజీ? సో దెర్ ఆర్ 3 వేరియంట్స్ ఇన్ దిస్ ఫోన్. 6GB ర్యామ్ ప్లస్ 64GB స్టోరేజ్తో 25,000కి, 8GB ర్యామ్ ప్లస్ 128GB మెమరీతో 28,000కి, 12GB ర్యామ్ ప్లస్ 256GB స్టోరేజ్తో 30,000కి అమెజాన్లో ఆల్రెడీ సేల్ ఉంది. ఇప్పుడు కూడా అమెజాన్లో స్పెసిఫిక్ డేట్స్లో సేల్ పెడతారు. సో ఆ రోజే మీరు ఆర్డర్ చేసుకుంటే మీకు ఫోన్ దొరుకుతుంది. ఇన్ 2 colors, grey onyx and blue marble. I personally liked blue marble a lot because grey onyx is like common. So is this phone worth the hype or just marketing చాలా బాగా చేసి buzz create చేశారా? Let's move on to the specifications. 4115 mAh big battery with 30T warp charging. Warp charging is really fast, and dash charging kante next version warp charging. So మీ ఫోన్ 0%లో స్టార్ట్ చేస్తే 70%కి within 30 minutes of time లో వెళ్ళిపోతుంది. So that's like really good, and like we know OnePlusకి very good బ్యాటరీ బ్యాకప్ హిస్టరీ ఉంది. సో ఈ ఫోన్ కూడా చాలా చాలా మంచి బ్యాటరీ ఆగుతోంది. With a 6.4-inch screen and a 90Hz AMOLED display with 1080p resolution, ఈ ఫోన్ చాలా డిస్ప్లే కూడా చాలా మంచిగా అనిపించింది. బ్రౌజింగ్ కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా, సాఫ్ట్గా, బికాస్ ఇట్స్ 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ కంపేర్ టు Google Pixel 4a which is 60Hz. నోటీస్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది, స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, బట్ డెఫినెట్లీ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ కాబట్టి. ఇట్ ఫీల్స్ గుడ్. ఇందులో ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ వచ్చింది, which is actually really quite fast. And this phone is 5G ready. So OnePlus Nord ki Snapdragon 765G chipset ఇవ్వడం జరిగింది, which is very much better than all the mid-range phones available here. ఎందుకంటే Google Pixel 4a చూసుకుంటే 730G Snapdragon chipset, and మిగతా ఫోన్స్ అన్ని మిడ్-రేంజ్ ఫోన్స్ అన్ని కూడా అలాగే ఉన్నాయి. సో ఈ ప్రైస్కి 765G chipset అనేది I think it's a good thing. And meeku actually when compared to the other pro phones like OnePlus 8 or OnePlus 8 Pro, meeku chala difference takkuga kanipistundi, because unless you're a gamer meeku anta difference kanipinchadu 765G lo, like browsing gaani edaina it's really good.
Camera వచ్చేసరికి OnePlus Nord claims it to be a flagship camera, but I don't think that it's totally technically true. కానీ 48 MP primary sensor, 8 MP ultra wide and 5 MP depth and 2 MP macro cameras ఇచ్చాడు. So 48 MP primary sensor is a very good sensor with ఈ కెమెరాకి ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఉంది. సో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ అంటే పిక్చర్స్ బ్లరీగా కానీ షేకీగా కానీ రాకుండా ఉండడానికి ఉపయోగపడే ఫీచర్, which is not present in many of the mid-range phones. So that's a good thing. It's not cutting edge tech, కానీ it's reliable. And the dynamic range is really good. Selfie camera వచ్చేసి 2 MP sensor, ultra wide ఉంది. సో పెద్ద గ్రూప్ షాట్స్ కానీ అలాగే చాలా మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న షార్ట్స్ కానీ ఈ అల్ట్రా వైడ్ సెన్సార్తో చాలా బాగా వస్తాయి. 32 MP సెన్సార్ ఫ్రంట్ కెమెరాకి కొంచెం డిస్టార్షన్ ఉంది, కానీ ఇట్స్ రియలీ గుడ్. ఆడియో వచ్చేసరికి ఒక సింగిల్ స్పీకర్ మాత్రమే ఉంది, అది కూడా ఫోన్ బాటంలో. సో ఆడియో ఇస్ నాట్ రియలీ అ స్ట్రాంగ్ సూట్ ఆఫ్ OnePlus Nord, కానీ ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ఇట్స్ అ గుడ్ ఆడియో. సో ఈ ఫోన్లో హ్యాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే స్మాల్ వైబ్రేషన్, లైక్ టైప్ చేసేటప్పుడు వచ్చే వైబ్రేషన్ కానీ లైక్ ఫోన్ అన్లాక్ చేసేటప్పుడు ఫింగర్ ప్రింట్తో వచ్చే వైబ్రేషన్ కానీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ దట్ ఫీల్స్ రియలీ గుడ్. దట్స్ ఇట్ ఫర్ ది స్పెసిఫికేషన్స్. మిడ్ రేంజ్ ఫోన్స్ చాలా కంపెనీస్లో చాలా మిడ్ రేంజ్ ఫోన్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, మనం ఏది కావాలంటే అది చూస్ చేసుకోవచ్చు అని అనుకుంటాం, కానీ వాళ్ళ రీసోర్సెస్ని డివైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇన్ని ఫోన్స్కి. సో బెటర్ అవుట్పుట్ రాదు. బట్ ఇలా OnePlus మిడ్ రేంజ్ బడ్జెట్ ఉన్న ఆడియన్స్ని టార్గెట్ చేసి ఒకటే ఫోన్ ఇంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ప్రిపేర్ చేసి మన ముందుకు తెస్తోంది కాబట్టి వాళ్ళ రీసోర్సెస్ అన్నీ కూడా చాలా ఇంటెలిజెంట్గా ఎక్కడెక్కడైతే కాస్ట్ కటింగ్ చేసుకోవాలో అక్కడ చేసుకొని బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఉన్న ప్రైస్లో బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి OnePlus చాలా సీరియస్ అటెంప్ట్ చేసింది అండ్ ఐ థింక్ దే ఆర్ రియలీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఇట్. సో కంపేర్ టు ది అదర్ ఫోన్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ లైక్ Google Pixel 4a, కానీ అది 26,000తో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ iPhone SE which starts from 42,500, 3 GB RAM to start అవుతుంది. Though they have an A11 Bionic chipset and a good camera, కానీ iPhone 8 camera తో సిమిలర్ ఉంటుంది అండ్ the phone's model is not really good and Google Pixel 4a performance కూడా అంత బెటర్గా ఉండదు because it's 730G Snapdragon 730G chipset. సో వేరే మిడ్ రేంజ్ ఫోన్స్ అన్ని కూడా కంపేర్ చేస్తే లైక్ సామ్సంగ్స్ అండ్ వివోస్ అండ్ ఒప్పోస్, రైట్ నౌ OnePlus Nord is the best mid-range phone you could choose. So if you're thinking of buying a OnePlus Nord, just go for it. I hope you liked my review for OnePlus Nord. చిన్నప్పటి నుంచి యాక్చువల్గా ఐ లవ్ గ్యాడ్జెట్స్, సో ఇట్లాంటిది ఎప్పుడన్నా చేసి పెట్టాలి అని అనుకున్నా. సో this is the beginning and I really hope you guys like it. Thanks for watching. This is Nutana Mohan. Bye.